بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان۔ تو دوستو، ورقہ بن نوفل، عثمان بن حریث بن اسد، زید بن عمرو بن نفیل اور عبید اللہ بن جاش 4 دوست تھے جو عرب میں بت پرستی سے مایوس تھے۔ وہ اکٹھے ہو کر اس پر بحث کرتے تھے۔ ایک رات وہ ابراہیم کے خالص مذہب کو تلاش کرنے کے فیصلے پر پہنچے جو راستی کا سیدھا راستہ تھا۔ ملاقات کے بعد وہ حضرت ابراہیم کے خالص دین کی تلاش کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے بت پرستی چھوڑ دی، بتوں کے نام پر قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور تورات اور انجیل کو دل سے جانتے تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر ان کی کزن حضرت ختیجۃ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ نے اسے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ تھا جس نے غار میں اللہ کی طرف سے پہلے انبیاء کو پیغامات پہنچائے تھے، اور یہ کہ محمد برگزیدہ آخری رسول ہیں جن کے آنے کی پیشین گوئی تورات اور انجیل دونوں میں کی گئی تھی، اور جلد ہی اس عظیم منصب پر فیض ہو جائے گی اور پوری قوم اس کے خلاف ہو جائے گی اور وہ اپنی مادر وطن سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا انتقال اس سے پہلے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی قرار دیں۔ حضرت عثمان بن حریث بن اسد نے شام کا ظفر کیا اور عیسائیت کے مشنری کے طور پر کام کیا۔ وہ رومی شہنشاہ سیزر کا قریبی دوست بن گیا اور اسے پوپ کے عہدے پر فیض کیا گیا۔ زید بن عمرو بن نفیل نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا۔ اس نے مردہ جانور کو کھانا اور ان کا خون پینا چھوڑ دیا۔ وہ قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانے سے نفرت کرتا تھا اور اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص دین کی بات کرتا تھا۔ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ عبید اللہ بن جاش حق و باطل کے درمیان شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ انہوں نے قریشی سردار ابو سفیان زغر بن حرب کی خوبصورت ذہین اور پڑھی لکھی بیٹی سے شادی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ اس خبر سے ہل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بتوں کو رد کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اعلان کیا کہ وہ اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ابو سفیان کی عقل مند بیٹی رملہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے 2 بھائی عبداللہ بن جاش اور ابو احمد بن جاش بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی بہن زینب نے اشارہ جاش اور حمنہ بن جاش کو بھی اسلام میں داخل کیا۔ سابقہ نے مومنوں کی ماں کی منتخب قرار میں شمولیت اختیار کی۔ پورا خاندان خوش قسمت تھا کہ دعوت اسلام کو مان لیا، لیکن جاشا میں رہتے ہوئے عبید اللہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد انکار کرنے کی بدقسمتی ہوئی۔ ابو سفیان صغر بن حرب قریش کا ایک سردار تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں کفار کی قیادت کی۔ ان کی بیٹی رملہ کے علاوہ ان کے 2 بیٹے یزید اور معاویہ تھے۔ رملہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمانوں کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا اور ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ ابو سفیان بہت طاقتور آدمی تھے لیکن اپنی بیٹی رملہ کے معاملے میں بے بس تھے۔ وہ ایک لاچار کمزور لڑکی تھی لیکن وہ اسے اسلام قبول کرنے سے نہیں روک سکے۔ جب انہوں نے کھلے عام خود کو مسلمان قرار دیا، دریں حالات کا جائزہ لینے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کے کٹر حامیوں نے قریش سے ظلم و ستم کے کافی حد تک قبضہ کر لیا، انہیں ہجرت کرنا پڑی، اور انہوں نے حبشہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا جہاں کے حکمران ظالم حکومت سے پناہ گزینوں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا تھا۔ رملہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر مہاجرین کے دوسرے گروہ میں شامل تھے جو یاشا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں رملہ نے ایک لڑکی حبیبہ کو جنم دیا تو رملہ اب ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دن اس کے لیے تیزی سے گزر رہے تھے جب وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے پرورش میں مصروف رہی اور کوئی بھی فارغ وقت نماز اور مراقبہ میں گزارا جاتا تھا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شوہر کا چہرہ مسخ ہے۔ وہ گھبراہٹ سے بیدار ہوئی لیکن اپنے شوہر سے اپنے خواب کے بارے میں بات کرنے سے بہت گھبرائی۔
कुछ दिनों बाद उन्होंने इसे बताया कि वो असल में ईसाई था और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन हबशा में आने के बाद इसने बहुत गौर व फिक्र किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ईसाइयत ने कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन अकायद पेश किए हैं। इसलिए वो पछतावा करके ईसाइयत की तरफ वापस जा रहा है। इसने इसे ऐसे ही करने और ईसाई बनने का मशवरा दिया। रमला को फौरन ये बात महसूस हुई कि इसके ख्वाब की ताबीर यही है। इसके शौहर के चेहरे की एक अलग से कम शक्ल में तब्दीली और इसके मसख होने का मतलब यह था कि वो एक मुसलमान के तौर पर अपनी शनाख्त खो चुके हैं। फिर इसने अपने ख्वाब के बारे में बताया इस उम्मीद से कि मैं इससे कम से कम इसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। लेकिन वो नीचे की सड़क पर बहुत दूर चला गया था। न सिर्फ इसका चेहरा बल्कि इसका दिल भी मसक हो चुका था। इसने शराब पीना शुरू कर दी थी और इसकी लत इतनी बढ़ गई कि ज्यादातर वक्त नशे में रहता। उम्मे हबीबा अब अपनी बेटी और अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हुई। अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इसे अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ देर बाद अबैदुल्लाह ज्यादा शराब पीने की वजह से फौत हो गया। उम्मे हबीबा को बेशक राहत मिली, लेकिन अब वो क्या करती, कैसे बचती? सिर्फ दो कामों ने इसे मसरूफ रखा, अपनी बेटी की परवरिश और इसकी दुआएं। वो बाज़ औक़ात हबशा की दूसरी मुसलमान ख्वातीन के साथ ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में बात करने के लिए इकट्ठी हो जाया करती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रक़िया, इस्मा बिन्त अमीस और लैला बिन्त अबी शबा वो अजीम ख्वातीन थी जिनके साथ वो फारग वक्त गुजारते थे। लेकिन ये ख्वातीन भी जल्द ही घर लौट गए। फिर भी और भी औरतें थी जिनके साथ वो दोस्तानी थी और वो सब्र से काम ले रही थी। साल गुजर गए और आलम इस्लाम का नक्शा बदल गया और लड़ाइयां होती रहीं। मुआहदा हदैबा पर दस्तखत हुए। एक रात जब वो गहरी नींद सो रही थी तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि किसी ने इसे पुकारा, मोमनों की माँ। जब वो बेदार हुई तो उन्होंने सिर्फ खुशी बल्कि खुशी का एक जबरदस्त एहसास महसूस किया। इसी जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पहली इस्लामी रियासत कायम हुई। किसी ने हबशा के हालात के बारे में इनसे गुफ्तगू करते हुए जिक्र किया कि उम्मे हबीबा, जो कि एक मतवावल और शरीफ घराने की बेटी थी, हाथ से धो रही थी। शोहर के मुकर जाने और मरने के बाद वो अलमनाक हालात में जिंदगी गुजार रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सुना तो अमरो बिन उमैया को नजाशी के पास ये पैगाम भेजा कि अगर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद करें तो इनसे शादी कर सकते हैं। जब नजाशी को ये पैगाम मिला तो इसने अपनी लौंडी अब्राहबा को उम्मे हबीबा के पास भेजा। उम्मे हबीबा को जब ये तजवीज़ सुनाई गई तो वो बहुत खुश हुई। वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने अब्राहबा को चांदी के तमाम जेवरात से नवाजा जो इसने पहन रखे थे, चूड़ियाँ, पाजेब और अंगूठियाँ। अब्राहबा ने इसे ये भी कहा कि वो इस तकरीब के लिए किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। उम्मे हबीबा ने कबीला कुरैश से अपने रिश्तेदार खालिद बिन सईद बिन आस को नामजद किया। इसी शाम नजाशी ने जाफर बिन अबी तालब को पैगाम भेजा कि वो अपने तमाम मुसलमान दोस्तों को अपने महल में ले आए। जब तमाम मुहाजिरीन मुसलमान दरबार में जमा हुए तो उन्होंने उम्मे हबीबा की निकाह की खबर सुनाई। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद इसने कहा कि मुझे इसकी रसूल की तरफ से उम्मे हबीबा के साथ इनकी शादी का इंतजाम करने की दरख्वास्त मसूल हुई है और वो इसे 400 दिनार मोहर दे रहे हैं। फिर उम्मे हबीबा के नुमाइंदे खालिद बिन सईद बिन आस ने निकाह की नजर पड़ी और कहा, तमाम तरीफें अल्लाह के लिए और मैं इसी की हमद करता हूँ, इसी से मदद मांगता हूँ और इसी से बख्शिश मांगता हूँ। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का हक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं और इसके रसूल हैं, जिनकी तरफ से सच्चा दीन और हदायत के साथ भेजा है ताकि अपने दीन को तमाम बातिल मज़ाहिब पर गालिब कर दे। ये पसंद नहीं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ कबूल करी और उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफियान का इनसे निकाह कर दिया। अल्लाह इस शादी को बरकत दे और इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नतीजा खेज बनाए। नजाशी ने फिर खालिद बिन सईद को 400 दिनार दिए। जब तमाम मान रुखसत होने के लिए उठे तो नजाशी ने इनसे
शैया पर ठहरने को कहा, जिसका एहतमाम इसने शादी की खुशी में किया था। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला को इस इज्जत पर अल्लाह ताला ने इस कदर शुक्र अदा किया कि इन्हें अहले ईमान में से एक बनाकर अबराह को बुलवाया और 50 दिनार की रकम दी। इसने कहा कि अल्लाह के फजल से इसके पास अब बहुत कुछ है और इसने इसे बहुत पहले मुनासिब तरीके से इनाम न देने पर माजरत की, क्योंकि इस वक्त इसके पास जेवरात के छोटे छोटे टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। इसने अबराबा से अपने लिए कपड़े और जेवरात बनाने को कहा। अबराबा ने एहतरामन इसे एक छोटा सा बैग पेश किया। इसमें बहुत महंगे इतर थे जो नजाशी ने अपनी बीवियों से उम्मे हबीबा के लिए भेजने को कहा था। अबराब ने इस वही जेवरात पेश किए जो इसने पहले इसकी तरफ से वसूल किए थे। अपने वसाइल की कमी के लिए माजरत ख्वाह थे। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पैगाम भी भेजा, जिसमें कहा कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन इसे खुफिया रखा है। उन्होंने कहा कि जब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जो तमाम मुसलमानों के महबूब थी, तो इन्हें बिला वजह सलाम कहना और ये सबसे बड़ा आसान है जो वो किसी गरीब औरत पर कर सकती है। जब उम्मे हबीबा मदीना पहुंची तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबशा में होने वाले वाक़यात और नजाशी की भलाई के बारे में बताया और शादी का एहतमाम कैसे किया था। इसने इसे अबराह की लौंडी के बारे में भी बताया और इसने इसे जो एहतरामन सलाम भेजा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पैगाम से बहुत खुश हुए। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए दुआ की कि अल्लाह इसे फरावानी से नवाजे। अबू सुफियान को अपनी बेटी की शादी की खबर मिली तो इसने खुशी का इजहार किया, हालांकि इसने अभी तक सलाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नौजवान थे जो कभी मुंह नहीं हारते थे और हमेशा इज्जत करते थे। जब कुरैश ने हदीबा का मुआहदा तोड़ा तो अबू सुफियान इस मुआहदे की तजदीद के लिए मदीना आए। उन्होंने अपनी बेटी की इयादत की। अभी वो बैठने ही वाले थे कि उम्मे हबीबा तेजी से आगे बढ़ी और रोशनी का गद्दा लपेट दिया जो फैला हुआ था। वो हैरान हुआ और इससे पूछा कि क्या वो गद्दे के लायक नहीं है या गद्दी इसके लायक नहीं है। इसने जवाब दिया कि दरअसल ये एक बहुत ही पाकीज़ा और पाकीज़ा नबी का गद्दा था और इस पर कोई मुशरक नहीं बैठ सकता क्योंकि वो नापाक था, इसलिए इसने इसे लपेट कर इसके रास्ते से हटा दिया था। अबू सुफियान बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि वो इससे दूर होने के बाद अपने अदाब भूल गई है। इसने जवाब दिया कि इस्लाम के अदाब ने इसे मुख्तलिफ इब्तदा सिखाई हैं और अब इसके लिए सफाई का एक अलग मतलब है। क्योंकि वो इन तसव्वुरात से वाकफ नहीं थे, वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम के रास्ते पर चलाया। मुझे हैरत हुई कि मेरे वालिद ने कुरैश के एक बड़े कबीले के अहम सरदार होने के बावजूद अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। मजहब के म्यार का तल्लक है वो वाकई पासमानदा था। वो कैसे मुमकिन है कि पत्थर के एक टुकड़े की पूजा करे जो अंधा और बहरा था, ना इसकी दुआ का जवाब दे सकता था और ना इसे रद्द कर सकता था। अबू सुफियान इसकी बेटी की बातों से खुश नहीं था। इसने इससे पूछा कि वो इस मरहले पर किस तरह इस मजहब से मुंह मोड़ सकता है जिसके इसके अब्बा और जदाद ने नस्लों से पैरवी की थी और अपनी बेटी के घर छोड़ दिया था। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये शिद्दत ख्वाहिश थी कि इनके वालिद और भाई दायरा इस्लाम में आ जाएं और जन्नत का इनाम हासिल करें। वो ये नहीं चाहती थी कि अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, उत्बा बिन रबिया और शबिया बिन रबिया की तरह कुफर की हालत में इस दुनिया से चले जाएं। फतह मक्का के मौका पर वो अबू सुफियान और मुआविया ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की तो इनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। मंदरजा ज़ैल आयत नाज़िल हुई जिसका तर्जुमा है सूरह मुमतना आयत नंबर 7। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे इन लोगों के दरमियान दोस्ती कर दे जिनको तुम दुश्मन समझते हो। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम वाला है। अबैदुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि ये आयत खास तौर पर उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के मौका पर नाज़िल हुई। इस शादी ने अबू सुफियान, मुआविया और यजीद बिन अबू सुफियान जैसे अहम सरदारों और सरकर्दा रहनुमा को इस्लाम को समझने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ में शामिल होने के लिए मुतासर किया। अबुल कासिम बिन असाकर हसन से नकल करते हैं कि एक मरतबा मुआविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत कर रहे थे
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ جانے کے لیے مڑے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ وہ تینوں اکٹھے بیٹھیں اور جنت کا پاکیزہ پئیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور فرمان میں دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ صرف ان عورتوں سے شادی کرے جو جنت کی مستحق ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی زمینی وجود میں تمام مومنین کی ماؤں کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ آخرت میں جنت میں جائیں گی۔ حبشہ کے حکمران نجاشی کا نام دراصل اشامہ تھا، وہ جس کا مطلب ہے تحفہ، چونکہ وہ بہت سخی انسان تھے جو ہر وقت مصیبت زدہ اور ضرورت مندوں کو تحفہ دیتے رہتے تھے۔ اس کا نام بہت مناسب تھا، وہ بہت ہی مہربان اور ہمدرد حکمران تھے۔ وہ مکہ کے مہاجرین کے اسلامی طرز زندگی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فطری وجہ سے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کی۔ تمام مہاجرین یعنی صحابہ کرام اور خواتین صحابہ جنہوں نے آپ کی سلطنت میں امن اور مذہبی عبادت کی آزادی پائی تھی، آپ کی وفات کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ ان سب کو اس کی ہمدرد، اس کی مہربانی، اس کا تعاون اور مشکل وقت میں فراہم کرتا تحفظ یاد تھا۔ انہوں نے دعا کی کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دی جائے۔ ام حبیبہ اپنے علم، حدیث اور فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے اہل ایمان میں تیسرے نمبر پر تھی۔ درجہ میں پہلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسرے نمبر پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان سے 65 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض کو معاویہ، عبداللہ بن عتبہ بن ابو سفیان، عروہ بن زبیر، سالم بن شوال بن مکی، ابو جراح قریشی جیسے مردوں نے نقل کیا۔ خواتین زینب بنت ام سلمہ اور صفیہ بنت شبہ نے دوسروں کو نقل کیا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ والد کی وفات کی خبر ملنے کے 3 دن بعد ام حبیبہ نے عطر لگایا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اس دن عطر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، پھر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ مسند ابو یعلا بن مسند ابو یعلا میں ام حبیبہ سے متعلق ایک اور حدیث ابو جراح قریشی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اتنا مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو پسند کرتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک سے اپنی دانت صاف کریں جس طرح وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے وہ مسند ابو یعلا، مسند ابو احمد اور حدیث کے متعدد ذرائع جیسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں نقل ہوئی ہے۔ اس کا تعلق ظہر کی نماز سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کی فرض نماز سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جب کسی نے یہ پیغام پہنچایا کہ عثمان بن عفان کو ان کے گھر میں مسحور کر کے شہید کر دیا گیا تو وہ اس قدر غمگین ہوئی کہ اس نے قاتل کے ہاتھ کاٹ دینے کی دعا کی اور اسے عوام میں رسوا کیا جائے، اور اللہ نے اس کی دعا پوری کر دی۔ ایک شخص قاتل کے گھر میں داخل ہوا اور اس پر تلوار سے حملہ کر دیا، اور جب قاتل نے اپنے دائیں ہاتھ سے خود کو بچانے کی کوشش کی تو وہ کٹ گیا۔ پھر اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور چادر کو دانتوں سے پکڑے گلی میں بھاگا، لیکن اسے سنبھال نہ سکا۔ چادر گر گئی اور وہ سڑک پر تمام لوگوں کے سامنے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے بھائی معاویہ کے دور حکومت میں اس نے دمشق کا دورہ کیا اور ان کے خلافت کے دوران ہی ان کا انتقال مدینہ منورہ میں 44 ہجری کے بعد ہوا۔ ام حبیبہ نے اپنی موت سے پہلے عائشہ اور ام سلمہ کو پیغامات بھیجے کہ وہ کسی بھی جرم کے لیے معافی مانگے جب وہ ان سے اختلاف پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں اس اشارہ سے بہت متاثر ہوئے۔ مکمل اطمینان میں رہنے والے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور خوش ہو، راضی ہو،
پھر میرے معزز بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔